בתל אביב לפני חצות, הרוח לא רוצה לנשור, ועל החוט לא מרפה אותי חונקת, בבית קפה בין השכונות עוד לא קיבלו את האורות. על כיסא ישן לבדי יושבת, אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי בכלל לגשת לסגת. ורוח באה מן הים, היא משליחה מבט קטן, אותי מזמינה לשבת. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזוז, שואלת, גרה בדירה שכורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון, הלילה לא הולכים לישון. בתל אביב אחרי חצות עולים בחדר מדרגות, מוציאה מפתחות, פותחת דלת, שולחן קטן, שתי קורסאות, שואלת מה תרצה לשתות. אני מרגיש ממש כמו דמות מסרט, שתי כוסות על השולחן והיא מוזגת ומוזגת. צחקי לי רוני, עזי בבי, אל תתעלמי, ויום אחד תבואי. כוכבי אלייך מצלת השרון, כוכבי אלייך בצלת השרון. לי כל האור, אכיר גם על הטעם, לי הירוק ירוק של הפריחה, לי הנשמה בוערת. על הדבש ועל העוקץ, על המר ועל הטוב, על מינינו התינוקת שמורנו הטוב. Ladies and gentlemen, please stand up for the Hatikvah.
میکنم خیلی خوش آمدید به برنامه اسرائیل امشب، برنامه کردی. Thank you. از آقای دیلمانیان و فرخ دیلمانیان دعوت میکنیم. Hi everyone. Before we begin, I'd like to acknowledge Rabbi Ben Chaim and Mr. Basalian, who couldn't be here tonight. Mr. Basalian's son-in-law Salim son Salim had a procedure today, and Mr. Basalian is with him at the hospital. We wish him refuah shalema. Friends, family, members of the Shara Shalom board, my friends at the central board, Dr. Silver, chairman of Long Island Jewish Cohen's Children's Hospital, volunteers, organizers, and our dear community members. Thank you all for being here tonight. It is truly an honor to be here for this festive event and for remembering and honoring my grandfather, Yaakov Dilmanian, Yaakov ben Nisan, for his love and dedication to the Mashadi community. My grandfather was one of the kindest and most gentle people I've ever known. I had never heard him raise his voice and never saw him angry or disrespectful. One of my earliest and fondest memories when I lived in Tehran was going over to my grandfather and grandmother, Esther Bat Shmuel, and playing with his typewriter. I was around 10 years old. There were no toys at their home, obviously, so when I went there, my grandfather let me play with his typewriter. The typewriter was sitting in the corner of his bedroom on a small wooden desk. He told me he had one in his office and one at home. On his desk were typed up papers that seemed to be telling stories from Mashadi. I didn't understand much of it, so I would take a clean piece of paper and start typing word for word from one of these typed up papers. It would be as if I accomplished something. It made me feel like a grown-up, and that felt great. Little did I know that the typed up papers on his desk would end up being part of his book that he wrote, History of the Jews of Mashad, that many of you are holding right now or already have at home. Some may wonder how come my grandfather is being honored on this night, Israel night. One reason I can think of is that my grandfather had a special lifetime bond with Israel. Like many people in the community, my grandfather loved Eretz Israel. I remember him being often concerned if there was enough rain in Israel one year, or if the water level in the Kinneret rose or fell another year. He had written essays about the history of Yerushalayim and of Israel's independence, which unfortunately never were published. His two daughters, Efad and Zinat, had moved to Israel in the 1960s, raised families there, and still live there today. In 1978, he and my grandmother moved to Israel and made Aliyah there. His eternal wish was for his final resting place to be in Israel, and in fact, both my grandfather and grandmother were buried in Yerushalayim. In all, he has left behind 6 children, 16 grandchildren, and 41 great-grandchildren. Many of them are currently in Israel. His only great-great-grandson served in combat in the Golani unit in the Israeli army. In closing, I'd like to end with one line from a poem that adorns his book cover. You will pardon my Farsi. غرض نقشی است که از ما باز مانند که هستی را نمی‌بینم بقایی. I believe it means that life's goal is the legacy that we leave behind, since our existence will not last forever.
May we all have the zechut and the merit to live long and fruitful lives with the help of Hashem, and to leave a legacy of a good name and good deeds behind. Thank you and Chag Sameach. اینا جلوی دهن میگیریم. ما فکر میکردیم اینجا این میکروفونا خرابه، بعد از 20 سال فهمیدیم که باید اینا اینجوری بگیرید، نه اینجوری. خیلی متشکرم. خوشحالم که فردا قبل از من صحبت کرد و مقدار زیادی از اطلاعات به مرحوم پدرم و شما دارید. مرحوم پدرم یعقوب به لیسان در 1906 در مشهد متولد شد. اون وقتا دبستان نبود، مکتب خونه بود. مردم می‌گفتن مکتب خونه. ولی وقتی مرحوم پدرم چند ساله بود، اولین دبستان در مشهد اهدا شد، دبستان ادب. و پدرم شاگرد دبستان ادب بود. و من خیلی خوشحالم که اتفاق افتاد که این همه کارهایی که پدرم برپا کرد لازم بود که بهش یک پایه فارسی بسیار قوی داشته باشه و خوشبختانه مدرسه ادب این کارو کرد. پدرم در سن 20 سالگی با مرحوم مادرم بیبی جان استر از شمول نامزد شدن، 1 سال بعد ازدواج کردن. عشق پدرم به مادرم سرزد زبونها بود. اینقدر پدر مادرم دوست داشت بی نهایت. از علاقه این زوج به هم فوق‌العاده زیاد. ریشه اسامی فامیل مردم جامعه را توضیح داده. عواملی که باعث شد پدرم این هم موفق باشه در واقع 2 چیزه. علاقه به جامعه و عشق به جامعه. پدرم جامعه را واقعا دوست داشت و این علاقه به علم تو بدن من از اولش گذاشت. مرحوم پدرم بسیار 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 علاقه به علمم داشت، من حس می‌کردم. از اینجا میخوام از کسانی که برای نوشتن مرحوم کتاب مرحوم پدرم کمک کردن تشکر کنم. Okay, at this stage, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to invite the President of the United Mashadi Jewish Community of America, who is here to do a fundraising for the community center. They actually told me I should plug the community center on New Shire Tova, but I'm not here to do that. ببخشین وقتتون یه دقیقه میگیرم، میدونم که خیلی صحبت میکنم همیشه. از من خواهش کنم یه دقیقه صحبت کنیم. و امشب میدونین که سال پیش همینطور که کامدی it's actually our comedy night, maybe not Israel comedy night, but our comedy night. Last year there was a $50,000 raised for Shara Tzedek, right Farshid, for Israel, and we presented the check in front of from all of you guys. Last year, that was one of the things that we did as far as from the committees and from Central Board. خیلی اومدن پارسال گفتن که ببین درسته که ما به اسرائیل خیلی کمک میکنیم ولی در نیویورک زندگی میکنیم و باید charity starts from home. باید از خودمون هم تیکر بکنیم، از اینجا تیکر بکنیم. و وقتی که فامیل دیلمانیان اومدن جلو گفتن همچین شبیه و یه دونیشن خودشون هم زیادی کردن برای امشب، تشکر میکنیم البته ازشون، از آقای جلیل، یونس، فرخ، فیروز و خواهراشون در اسرائیل مثل اینکه افت نیسیم و زینت نسیمی هم تشکر میکنیم برای امشب. ولی گفتن که باید به همین طرفای نیویورک هم کارونو بکنیم و میدونین که امشب the proceeds, I'm going to introduce in a second the director of the medical center. میدونین که امسال خود من یه اتفاقا چند سال پیش اتفاق برام افتاد، برای پسرم افتاد که I really used the hospital so I saw که چقدر کمک میکنن و امسال حدوداً شاید بگم 7-8 نفر 10 نفر از مشاری کامیونیتی به من زنگ زدن که بچه‌شون خدای نکرده یه اشکالی چیزی داشته و در Children Hospital in Cohen Children Hospital که اتفاقا من تماس گرفتم با دایرکتورشون، با رندی اینجا هستن، اینترودوسشون میکنم و چقدر ما رو تیک کیر کردن
و امشب هم همینطور $50,000 از طرف کامیونیتی، از طرف شما. $50,000 are going to be dedicated to the Cohen Children's Hospital in New York. البته از شما هاست، از تمام مشهدی خونه است، از طرف United Mashadi Community چیز میشه به یادبود آقای یعقوب دلمانیان هم هستش. I'm going to introduce the rest in English. We have tonight with us a friend of mine who is unfortunately, or maybe fortunately, I know very well. We have Dr. Pete Silver, who is the Chief Medical Officer at the Cohen Children Medical Center, and I know the great work that he does for a lot of the children. And also we have Randy Block. I always make that mistake, Randy, who's the Donor Relations and Stewardship Officer at the hospital, who every time I have called them for anything that we have needed, they have always come to our rescue. They have always done the great thing. So without further ado, I'm going to ask Dr. Silver to say a few words. Wow. Thank you for that introduction. I walked in with Alan. I was expecting like, I don't know, 20 people here tonight. And I said, wow, and he said, Dr. Silver, we don't do anything small. So that is so true, and the energy in this room is great. Alan and Labat and the Mashadi congregation, I want to thank you for your generosity to Cohen Children's Medical Center, and also thank you for giving me the opportunity to take a minute or two to speak and tell you all about Cohen Children's, which I view as the destination for children who are sick, especially those who are seriously or critically ill in this area, actually for all of Long Island and Brooklyn and Queens. My name's Pete Silver. I'm the Chief Medical Officer at Cohen's. Before I was in this role as Chief Medical Officer, I was Chief of the Pediatric Intensive Care Unit, working with a great team, really a great team, putting back together kids who were critically ill, whether it was from infection or trauma or severe surgery, et cetera. And I've been in this role for a couple of years. I'd like to tell you all a little bit about Cohen's. Cohen's is in New Hyde Park. Everybody know where Cohen's is. We're the Children's Hospital adjacent to Long Island Jewish Medical Center. We're the Children's Hospital for Northwell Health. And we're also the Children's Hospital, like I said, for the region, right? All Long Island, we get kids from Westchester, Brooklyn, Staten Island, New York City. And so they begged us, they asked us to build a helipad. And so we're doing that starting in a couple of weeks, okay? That's what Cohen Children's is all about. It's your children's hospital. When I was walking in, somebody said to me, tell me about your numbers. How many patients do you admit? Like numbers. I could tell you about numbers, 11,500 admissions, 60,000 emergency room visits. It's irrelevant. Let me tell you about one patient I met a couple of years ago. It's about 2 years ago this time, right? He was a boy who was in 10th grade. He was a quarterback. I remember Randy Block asked me to go up and see this family. He was a quarterback, and I remember because he was a left-handed quarterback. Those are pretty rare. But you know, left-handed quarterbacks have to watch what? People from the right? The defensive linemen coming from the right, they get more easily blindsided. Anyway, he was hit and he broke his leg and he was in the hospital. All right, and as part of our trauma program, on a Saturday afternoon or Friday night, we fixed his leg, right? That boy's name is Noah, okay? I don't know, some of you guys know Noah. Noah Hakim, right? That's how we know Noah, right? So Cohen Children's isn't just about Hakim's Noah. Go ahead. Go ahead. Cohen Children's just isn't about the Hakim's Noah, but it's about your Noahs too, okay? It's about your children, it's your grandchildren, it's your Noahs. It's the Noahs of our region, it's the Noahs of Long Island. That's what we're about. And with your generosity, the generosity of everybody here,
we're much better able to care for your kids and grandkids. So thank you very much. Thank you very much. Sorry, before that, I just wanted to thank all the organizers. It's my responsibility from the Central Board to thank all the organizers. I don't want to name them, there's too many of them. Hopefully there is something at the end that goes all the credits, right guys? All the credits of all the people that helped, but I do thank them for tonight as well. Thank you. خب خانم ها آقایون ببینید تز این برنامه کمدی اینه که برای 35 دقیقه اول شکنجهتون میدیم که بعد هرچی بگیم خنده‌دار بشه. حالا که بعد همونطوری که میدونید ما خیلی مذهبی هستیم، پس از خانم ریچل عزیز خواهش می‌کنیم بیان یه شما اسرائیل اول داد. Rachel, I want to invite you to come up, Rachel. This is your moment to shine. Miss Rachel Aziz. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. האדם רואה את כל חייו פתאום. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחן. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד נמלכת. אדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת. לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחן. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. از آخرش میخواییم ازتون رأی بگیریم، پس خواهش میکنیم از همه کمدینامون که مکسیموم فشار رو بیارین.
این برنامه بعدی برنامه کمدی آقای مهران بسلیه. کانسپت این برنامه را رامین عزیز و مهران بسلی نوشتن، درست کردن. برنامه را تهیه کننده و نویسندش آقای مهران بسلیه و با کمک آقای بهروز همتیان، هربرت لیوی، رامین حکمتی، ادم لیوی، جرمی بسلی، مایک لیوی، آلبرت بسل، آدین لیویان و ایلانا لیوی خواهد بود و یک قسمت مخصوص برای آقای آلن حکیم دارن و به علاوه کمک بهشون ژان نامدار، ادموند بسل و هوشنگ عنایتیان کردن و کمک تکنیکالش هم از آقای فرشید لیوی. بفرمایید. آقای فرشید ماشاءالله همه این برنامه را انداختن و حدود 10 روز به ما فرصت دادن یه پلی درست کنیم. ما هر طوری بود با هم نشستیم نوشتیم، چند دفعه اومدن بچه‌ها جلوی دهنتون بچسبیم بزنم. روشن نه یکی دیگر فرشید خان یه 10 روز به ما فرصت داد. شوه به هم میخوره. یه 10 روزی به ما فرصت دادن، اینو اومدن بچه ها تمرین کردیم، سر تمرین چند تا چیز دیگه بهش اضافه شد. سعی کردیم یه مقدار موضوعات اجتماعی که هممون باهاش تماس داریم و به صورت خنده‌دار مطرح بکنیم. امیدواریم که براتون جالب باشه. آقای مهران ببینین، اگر کاودا پایین اینجوری بچسبین، اگر کاودا بالاست اینجوری بچسبین. خوبه، اینو بدیم به ما. همونو. تو خیلی نرم نزا، اینو بده بهش بده فعلا. Does it? Okay. میدونین که آقایون امشب اینجا اومدیم، میدونین که تو اجتماع پرابلم‌های زیادی هستش. پرابلم‌هایی هست به سنترال بورد خیلی وقتا میان مراجعه میکنن و همه رو ما نمیتونیم حل بکنیم. پس از طرف سنترال بورد شما 3 نفر رو انتخاب کردن که یک کمیته درست کنین که بررسی بکنین به اجتماع، به پرابلم‌های اجتماعی. و از شما یه خواهشایی دارم، البته یه دستوراتی از طرف سنترال بورد براتون بهتون میدم، ولی از شما یه خواهشی دارم که اصولا از تمام کمیته‌های سنترال بورد من این خواهش رو میکنم که اینه که امشب اومدیم و از طرف سنترال بورد که خدمت بشه نه ریاست. این خیلی مهمه. همه اومدین خدمت بکنین و ریاست نکنین. خواهش میکنم ازتون و خواهش میکنم این از طرف سنترال بورد این چیزها رو بررسی بکنین. شما بفرمایین و خواهش میکنم ازتون خدمت نه ریاست. چه ریاستی، چه خدمت. یک مأموریت هم آلن بارمون کرد. آقایان امشب 7-8 نفر اومدن که مشکلاتشون رو مطرح کنن اینجا. دوستان اجازه بدید من اینجا یه اکسپلینیشنی بدم. آقای ادم اینجا سکرتری جلسه هستن و خواهش میکنیم که همه چی منظم
و یکی یکی آدما رو صدا بزنیم بیان تو اشکالاشون رو بگن. چند نفر میخوام با ما صحبت کنن؟ 7 نفر آمدن امشب که مشکلاتشون رو مطرح کنن. نفر اول یک صحبتی راجع به کت و پالتوها تو کنیسا داره. یک ثانیه صبر کنید، من یک لیوان آب بخورم بعدش صداش آره آدم از اون ریاست اوکی آدم بگو نفر اول بیاد تو. آقای مایکل لوی بفرمایید تو. این پسر کیه؟ قیافش آشناست ولی نمیشناسمش. منم نمیدونم پدرش کیه. خب بگو قربان چی میخوایی؟ بگو قربان چی میخوایی؟ راستش ما هر وقت میریم کنیسا کت و پالتومون گم میشه. آدما اشتباهی کت منو میبرن. همین دیروز یک کت نارنجی داشتم. از اسوکا که اومدم بیرون هرچی گشتم پیدا نمیشه. خب کاری نداره کت دیگه بخر. آخیش من نمیتونم هر دفعه پول بدم یک کت تازه بخرم. مشورت مایکل جون آدم بنویس اینو بنویس. ما اینجا الان یک مشورتی کردیم برای اینکه این موضوع حل بشه. تصمیم میخوایم بگیریم که از این بعد خواهش بکنیم که این در قسمت پالتوها رو اصلا ببندن. بعد مردم با پالتو کت بیان بشینن تو کنیسا. لازم نیست که اینجا بذارن. بعد یک تیر و دو نشون دیگه اصلا هم که کتاشون گم نمیشه و همین که سردشون نمیشه. اینجا گرمه سرده همه با کت بشینن اونجا. این تصمیم ما. آدم بنویسین آدم. موضوع بورد کنیسا توجه کنم ببینید چقدر خرجاتون رو کلی پایین آوردن. برافو. خیلی ممنون. برای یک فکری هم بکنین من این پالتو نارنجی نه. مایکل جون برو دنبالی پیدا می درست میشه. تو فکر کن الان پوشیدی داری تو یخا هوا یخ راه میری. برو تو درست میشه ان شاء الله. برو سر راست از توی کلاسیک یه دونه دیزاینر قشنگ بود بعد برو سرما نخوری برو. خب دیگه داره گشنمون میشه. امشب جلسه رو تموم کنیم. بقیه رو چند ماه دیگه بگیم بیان. الان برو بگو هر کی که هست اینجا مونده بره خونه. ما دیگه وقت نداریم. ببخشید ولی نفر بعد یک خانم خیلی شیکه. یک کیف دیزاینر خیلی گران دستشه. کیف دیزاینر حتما بیاد. یه تشریف بیارن. بله مسلمه ما خیلی وقت داریم. عجله نداریم بریم خونه. بگو تشریف بیارن تو. ایلان خانم بفرمایید. این دیزاینر خیلی معروفه. می‌بینید به فارسی روش میگیم نوشته ه مثل هرمس.
هرمتیان نه بابا این کیف هرمزه یک دزاینر تازه است خیلی از قرمزهای چیز رو گرونتره چند سال باید نوبت وایسید تا یکی دوشو بخرید به به خوش آمدین ایلانا خانم صفا آوردین آدم بده ببینم عجب کیفیه بفرمایید ایلانا خانم بفرمایید یک دهن کار بکنید بفرمایید نه کیفش خیلی ممنون من فقط اومدم بگم که به مردم بگیم که کیف هرمز خیلی کمیابه کیف خیلی حسابیه من چند سال تو صف بودم تا رفتم اروپا خریدم تازه کمربند با کفشش خیلی سخت گیر میشه مشورت کیف میزونه کفش آدم به یوسف یه اعلام بکنه بالا که این دیزاینر معمولی نیست هراسناسه که نه همون آشغالای نام به شانل این حرفا رو میدارم به نظر ایلانا خانم خوش آمدین انشالله مبارکتون باشه انشالله دل خوش بفرمایید اصلا که بده عکس برش بگیریم منم بیام تو عکس حالا لازم نیست نه خیلی ممنون ایلانا خانم خیلی ممنون خیلی خوش اومدید آدم نفر بعدی کیه؟ چی میخواد؟ نفر بعد یک صحبتی راجع به کنیسا داره آقای دکتر رامین حکمتی این پسره کیه؟ از اون اولی این همش آب فرقش چیه؟ بهتره که دیدم آب سومی رو برمی‌دارم اوکی فرقش بابا جون پس چطور مرموم باشین که ما داریم ریاست میکنیم اگه نگفتن ندیدی گفتن به ما ریاست بکنید اینجا آخر بعد بله درسته بفرمایید خب گوش بده بنویس خب من از این کلیسا شکایت بزرگ دارم بفرمایید بلند ایرادش خیلی بجاست مشورت ما اینا میام کلیسا حرف بزنه با هم دیگه با دوستان اختلاف کنیم اینا میگن ساکت میخوان شروع کنیم نمیذارن بابا چیکار کنیم اینجا میگم میخوان خونه‌وار کنن میخوان طفلا بخونن خداییش ایرادش بجاست ماشاءالله یه فکری بکنیم مشورتی بکنیم آدم بنویس ما الان جای مشورت کردیم این آقای رامین آقای دکتر رامین البته راست میگه مینهاگای ما همینه دیگه باید یک کاری بکنیم که مردم بچه‌شون نیاد بیان کنیسا حرف میخوان بزنن اینقدر بگن ساکت خب بچه‌شون میاد ناراحت میشن دیگه ما اینجا میخوایم با آقای یوسی تذکر بدیم اینقدر آدم‌ها رو ساکت نکنه بذار مردم بیان کنیسا صحبتشون رو بکنن اصلا این همه خواندگار و چیه همش هم تکراری باید با صدای یواش بخونن که مزاحم مردم هم نشن
دیگه آقای دکتر آمین for the change شما خیلی حرفتون معقول و درست بود. بفهمید ما یه فکر برای ایش بزنیم. پاتو من پیدا شد. بده به من. نه بابا مال منه. نه مال منه. مال منه. به من نمیدین؟ تلفن رو ببین. الو؟ 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 نه. مال منه. الو؟ بله بله. شما؟ آدم لیوی کیه؟ بله. Hey, I'm busy right now. I just found my jacket. کجا بله؟ خیلی ممنون. پاتو من پیدا شد. خیلی ممنون. آدم بنویس. پس از زحمات زیاد و پیشگیری مداوم پالتوی گم شده پیدا کردیم. پس به صاحب اولیه‌اش باریم. به سنترال بود بگو گزارش بده که به مردم خدمت کردیم. خب آدم نفر بعدی کیه؟ نفر بعد قربان من به این برنامه شما اعتراض دارم. آلبرت جان شما چرا از ما به خود ایراد میگیرید؟ بیا بالا ببینیم چی میگی. بیا آلبرت جون تو اینجا چی کار میکنی؟ تو که جزء رئیس رؤسای خوده. نه قربان ببین نه سعی نکن خودت مثل من بکنی. نه من مثل مردمم. ببین من بلیطم تو جیبمه. من $35 خریدم. فکر نکن از یکی از این رئیسای بلیط خریده باشم. من 2000 تا انار پارسال برای تو فروختم. اینجوری باید بکنی. آلبرت اینم شد دوستی. حیف از من که پارسال وکیل تو شدم و انقدر ازت دفاع کردم. توف به این روزگار. آقای محترم لطفاً حرف گوش بدین. اختلاف و دو دستگی را نندازین. بفرمایید بالا. بفرمایید بالا. اوکی. He's playing himself. He's playing himself. آب دستم. آقا ولش کن بابا. یعنی چی از این آب بخور از اون آب بخور خودتو بی خودی رئیس کردی؟ آقا یعنی چی این کارا؟ هر کدومش خواستم میخورم. اصلا هر سه تاشو بخور. آقا اصلا من نمیدونم. آقا شما آقا چه ریاستی چه چیزی؟ آقا امشب گفتین آقا شب اسرائیل نایت. آقا کو پرچمتون کو. آقا آدم جون اون میکروفون از دست نمیگی. فرشید صدای میکروفون قطع کن. بندازش بیرون اینا. شلوغ کرده. آقا ببین این آب بخور و آب نخور. آقا این آب اصلا چی منافعی داره؟ آقا این چی آب ربطش به کشور اسرائیل. آقا با من خواهش میخوام بکنم شما تو دستور جلسه بنویسید که در تمام جلسات اصلا آب نخورن روغن بخورن. آقا این روغن
آدم ننویس آقا یه پولی به اسرائیل برسه. آقا جان اینجا پولی یک جنجال وارد تیم رو آدم جان هیچ کدوم از این حرفا رو ننویسی ها. رئیس اینجا ماییم فقط. خب آدم جون کسی دیگه هم تو نوبت هست یا نه؟ من خیلی گشتم. بله اتفاقا یک آقایی هست اینجا که میخواد راجع به خوراک خوردن تو مهمونی‌ها شکایتی کنه. آقای عدین لویان بفرمایید. آدم بگو بیاد تو زودتر. باید بریم غذا بخوریم. ما گشنمونه. عدین زود باش که خیلی کسی شده اینجا عدین. عدین لیبی قرار کرده. آقای مهران به جای عدین شما بگید. این پسر کیه؟ اینجا یه ذره به هم خورد. عدیل نیست، پس ما باید خودمون کم قرار بود عدیل بیاد تو بگه بابا ما هر چی میریم مهمونی‌ها مردم دور میزا جمع میشن، خوراکا رو نمیرن کنار، هر چی بخواید بنویسید بعد داریم تنه میزنن نمیتونیم بگیریم، میریم مهمونی آخر گرسنه میمونیم. یه فکری برای ما بکنین. آقای محترم ببینید یک چیزایی هست که رسم و مینهاگای ماست. ما نمیتونیم ولی این تفلک بالاخره راست میگه. درست نیست که جلوی میز خوراک بخورن وایستن دیگه دفعه نتونن بخورن. اش به بعد اوکی آدم جان بنویس. درست میگه آقا، ما باید یک اعلامیه اینجا صادر بکنیم به تمام کنیسه‌ها بخونن که تو نشریات چاپ بشه. از مردم خواهش کنیم که بشقاب غذاشون رو بردارن برن کنار بشینن غذاشون رو اونجا با هم دیگه بخورن. به بقیه هم اجازه بدن که بیان جوش. قربون دهنتون یه چیزی هم بلکه به ما برسه همیشه گشته میمونیم. بله درسته. بالاخره باید ما یکم آداب و معاشرت یاد بگیریم. شما نگران نباشید، ما حتما سفارش می‌کنیم. خب آقا بسته دیگه، گشنگی مردیم، بگو غذا رو بیاره. منم میگم بگه غذا. این غذای ما چی شده؟ دارم بیارم. آقای آلبرت خان شما تشریف بیارید با ما رو آشام بخورید. حالا این نقش خودش ادامه میده. ببخشید یه لحظه یه لحظه فقط یه پیتزا هر چی هست ببین آقا
To the crew, I hope I don't forget anybody. Mr. Ramin Hekmati. آقای آلبرت وصل در نقش خودش چند تا از خودش اضافه کرد بی اجازه ما. آقای هربرت لیوی، آقای ادم لیوی، خانم ایلانا لیوی، آقای ادین لیویان، آقای بهروز همتیان، آقای جرمی بسلی، آقای مایکل لیوی و our guest appearance by Mr. Alan Hakim. بفرمایید آقای ادی بسر و آقای بهروز همتیان. Stand up comedy show. آقای دکتر سیلور اون که سفر کرد من همین توقع رو داشتم با کاری که ما پارسال کردیم. Thank you for encouraging us to do this again. It's going to be school. Are you guys ready? Are you guys ready? Come on! نمیشم چه دستی؟ استندآپ کامیدی نشسته میشه تو وکیشنه. اولا یه چیزی بگم ببین چون حد زیاده وقتم کم از من خواهش کردم این چیزا بگم. ببین این ما هر جوکی که میگیم شما قراره 10 دقیقه 15 دقیقه بخندید. من میدونم و اینا وقت میگید پس خواهش میکنیم شما بیایید نیم ساعت همتون بخندید بعد ما جوکا رو میگیم برای این برای وقتمون خیلی چیزتر برای این جوکا راستی خنده داده خودمون که فهمیدیم از یک چیز معمولی نیست. بری جان درست میگم یا نه؟ پس شروع کنیم بخندیدن یک دقیقه بخند ببینیم چطوری بخندیم ببینیم آدینس کیه؟ اگه باید بشناسیم این آدینس رو این خبر چیز مهمه. ببین یک نصیحت میخوام بکنم از طرف سنت رابرت هم به من گفتم. ببین یکی از خطرناکترین کارهایی که جمعیت خوره میتونن بکنن این فلایت‌های نان استاپه. عزیزان من این فلایت‌های نان استاپ خطرناکه. من 1975 از آمریکا اومدم اینجا یه سری از دوستان 1980 از ایران حرکت کردن فلایت نان استاپ گرفتن هنوز نرسیدن. اینا دور دنیا دارن میگردن فلایت نان استاپ. حتی شما اگه میامی میرید سعی کنید یک نورت کارولاینا یک نیوجرسی یک جا خاص مهم نیست میرسید. این فلایت نان استاپ خطرناکه. همیشه گفتن من همیشه توضیح میدم این موضوع رو. یه موضوع دیگه خبرهای خوب داریم باز خبرهای خوب. آره این بدم بعد پارسال با تو صحبت کردم بدم بعد پارسال که این موضوع کت شلوار شد که قرار بود پس بگیره و پس گرفتن. از اون که پس گرفتن ببین اینا اصلا کت شلوار نمی‌فروشن. یه لاین کت شلوار زدن و کارشون خیلی گرفته. فروش‌های خوبشون رو کت شلوار قبلش شدت چیز کردن و گفتم می‌دونم که مشهدی‌ها پرابلمای دیگه هم دارن. این لیستکاراتون رو که نمیدونیم کجا پس بدیم میرن اینو پس بدیم. خیلی ها خیلی ها من تلفن کنم یه اینجا لیستکار گرفتم یادم رفت از کی گرفتم ببریم بدم بعد پس بگیرم براتون ولی ازشون دوباره ماشین نخرید کاری نیستن من باید پس بگیرم اصلا به یه جایی براتون خواهش میکنم اینا رو مراقب کنید که بتونید قشنگ تو برنک زندگی کنید. سنترال بورد با من برجام این سنترال بورد سنترال با من صحبت میکنه تلفن به من میشه من هم باید شده یه بار با من تلفن میکنن همه پرابلم هاشو میگن شما فکر کردید بین خودتون همشون با من صحبت شب روز با من صحبت میکنن زنم میگه یه بیشون بهشون کن تلفن نکنم میگم چی بگم این پرابلم دارم همشون پرابلم دارم
ادهشون هم زیاده 100 نفر هم باشن باید کمک کنیم. این فرقی نمیکنه. They need a great mind. They told me امروز این معریش خیلی کانسنت خیلی ضعیف شده، ازدواجا که یواش پیش میره، گم تنده که میخوان پیش نمیره، جوان‌ها زیاده، اینا یک راه حلی برای ما بذارن. عقل و کمال، عقل و کمال. ما فقط برای سنگ که نیستیم، تا خودم برای سنگ بریم برمان بپوشیم. عقل و کمال مهم است. بچگی بهتون گفتن عقل و کمال. چی میکنیم؟ خیلی راحت. من اولین کاری که کردم با شهردارمون که ایرانیه، اسمش چیه؟ رال صحبت کردم. این پارک پلو پارک بودو که میدون 2 هست اونجا گرفتم. یه که میخوام با هم راه برم میان اونجا با میستن کفشای کتونی میپوشن، شروع میکنن دویدن. در همین حال حرفم با هم میزنن. اگر میخوام راه برن یکی 2 سه اینا ما با میستیم، ما کسی میدونه نمیرسه چرا برد حتی نظر نگاه میکنه این راه میرن دوسته میدوهن، یک ذره میدوهن، حرفاشون رو با هم میزنن. یک دور بزرگتر رو باید داده پدر مادرها، البته اون یک ذره بزرگتر اینا یواشتر راه میرن، اینا راه میرن. ولی ببینیم اگه پدر مادرها اول برسن به خط اطلاع نمیشن، خود تمامی نشده، اینا باید اول حرفشون تمام میشه. اینو باید دقت کنن که این از این یک راه حل خیلی خوبی و این موضوع رو بهشون گفتم که چیز میکنه. و یه مشکل دیگه، این مشکل خیلی حساسه، نمیخوام بگم رو هم باید خیلی با نیست، خیلی یوسی هم با من صحبت کرده، به من گفت ایوی جان پرابلم داریم پیانیستا، خیلی ما از چیز لاشنارا خوشمون نمیاد. میدونیم یه سری آدم ها میان لاشنارا میکنن، همه میکنیم. من نمیگم من نمیکنم شما میکنیم، اون میکنم نمیکنم، اصلا این حرفا نیست، ولی بیشتر شما میکنیم. لاشنارا there's a way to stop it. من میخوام انگلیسی میگم، میخوام پوز بیام انگلیسی خوبه. لاشنارا it's a very bad thing. To stop لاشنارا you do 3 things. First of all تصمیم گرفتن تمام اونه که لاشنارا میکنن میارن ردیف جلوی کنیسا میشن که دیگه گوشتر کسی نکنن. موضوع حل دیگه گوشتر کسی نکنشن، ولی باز یک موضوعی میشه. خیلی هم میدونن اونجا بشنن همین میگن اینو لاشنارا میکنن، میره ردیف عقب باز ردیف جلو خالی میکنن. پس همین باز پرابلم شد. پس در نتیجه تمام این صندلی رو برمی‌داریم، یک سری صندلی دور همه جلو بشینن. That's the solution. من حدود 40 سال توی مملکتم یک بار به من نگفتم بیا کندیچه ولی سنترال ورس. ما با چی صحبت کنم؟ لحجم بده یا خوب حرف نمیزنم یا نمیزنم یا عقلم نمیرسه. میدونم خب کارستان یا کارستان بعد از هنرنمایی علمی دیگه جوکای من مرزه نداره. اولا که من بعد چون این جوکا رو مجبورم رو شهرستان‌های یه عزیزمون گذاشتم معذرت خواهی بکنم، هیچ نظر خاصی رو هیچی نداریم، همه رو دوست داریم، همه همشهریمونن، مثلا ترکای عزیز. یه شوهره با زنش دعواش میشه، اینا با هم بلند میشه میزنه زرده از خونه میزنه میره بیرون. یه ساعت بعد مرده زنگ میزنه، زنه بهش میگه خبر مرگت کجایی؟ میگه عزیزم یادت تو فیفت اوینیو مغازه کارتیه با هم رفتیم یه جوش پوشبالی دادیم. آره میگه من قربونت برم فدات شم. میگه 2 تا مغازه مرده دارم با رفیقام قیمون میکشه. به ترکی میگم بابات برد. این راست بگه، این کار
کار مهم شده نمیخوای بگی. یه زن شوهر با هم میرن توی یک باغ ویلایی و جنگلی بوده، اونجا نازنه میگه عزیزم ها، میگه بیا از پنجره نگاه کن ببین بچه عالی زیبایی. میگه اولندش که اون پنجره نیست و آینه است. در زنی اون آبو نیست و خرسه. گیت شدم نمیدونم فردا ساعت 11 بگه نه من قرار دارم یا ساعت 1 با 11 نفر. ترکیه میره خواستگاری میگن ببخشید دخترمون حالا داره درس میکنه، میگه اشکالی نداره 2 ساعت دیگه برمیگرده. اینا جوکام داره تفت میشه. ببینید باز یک موضوعی پیش اومده. اگه شما یک سری مشهدی ها رو با هم ببینید که با نویگیشن را میرن، what does it mean؟ اینا خداشو نگاه کرد. آری خداشو نگاه کرد. یکی از من پرسید، من دروغ کردم میگم، از من پرسید، گفت تهرانی بود، از من پرسید گفت اینجا میدونی چیه؟ من هر موقع مشهدی ها در بیزنس یا whatever they have to talk to each other، ما متوجه شدم مشهدی ها هیچ وقت حرف زشت از دهنشون در نمیاد، هیچ وقت فحش نمیدن به هیچ کی. دقت کنید، هیچ وقت فحش نمیدن. ما مشهدی جماعت خانه هیچ وقت فحش نمیدیم. We never cares. We don't care. چطوری میشم چیزی؟ چطوری هیچ وقت فحش میدونی چیه؟ میشمریم. ما میکمت. ما حساب داره کارم. ببینید حد داره. شما یک ذره ما را اذیت بکنید، ما 1 تا 10 میشمریم. یک ذره بیشتر 20 تا 40. ما تا 150 جا داریم میشمریم. خیلی کار زشت بکنید تا همون 150 بار میشمریم که اونم خیلی دردناکه. بعد از اون فحش میدیم. Wow, you go over that, we start cursing. مشهدی رو چه تکنید. و این موضوع خیلی موضوع اینترستینگه برای این. ببینید من یک خانومی بوده، یک خانوم مشهدی بوده، true story, this happened long time ago. شما بچه بودین اون موقع. مشهد خوبی یادم انگار همین دیروز بود. یه خانم مشهدی دوقلو عامله میشن. دوقلو عامله میشن، ببینید اصولا که همه میدونن دوقلو عامله شدن after 9 months you give birth. بعد از 9 ماه میدونن 9 ماه میشه، هیچ خبری نیست. میرن دکتر میگه نه آقا 1 سال 2 سال میخندید ولی حفظ اوه 10 سال 20 سال دیگه اینا حوصله‌شون زنشار صرف میگن ای بابا یک کار برو با میکنن سیزرین میکنن. یک دختر پسر بودن، یکی میگه نه جون من تو اول اگه بذارم اول نگه نه جون من تو اول نمیذارم. این تعارف یک چیزی که تو خونه ماست. اگه من دیدم دم کنیستانه 40 نفر تعارف کنن خونه ایمده اینا روزای شبات نمیان تو همین دم در تعارف نمیان تو بقیم گه برم خوناشون چی شد؟ اگه نمیدونستم بزرگتر جلو تعارف کردن تا برو یک تفیلا بخون برو یک تعارف کردن اتارم شو قائل شدم. تعارف ها حساب داره اینجور مهمه این چیزا.
دیگه میگن ایرانی‌ها، اصولا ایرانی‌ها اگه متوجه بشه همه چشای ما خیلی دوربینه. You never know. شاید عینک بفکری چشای ایرانی‌ها دوربینه. دور رو می‌بینه. Because we are Farsi. ایران من اکثر اطلاع از ایران باید ایران وقتی که یکی خیلی تو بیزنس موفق بود چی میگفتن؟ کارش خوب بود، یکی کارش بود میگفتن کارش رو قلتک افتاده. خب اونه که تو کار قلتک بودن چی میگفتن؟ یکی تو کار قلتک بود، کارش رو قلتک آره میدونم رو قلتک بوده. خب آره با کارش قلتکه تو داری به صفت میدی. اون موقع رو میگفتم قلقلات آنجا چیز قلقلات میاد امروز توی اتوبوس واسطه بوده جاز من کسره پلیکی واسطه بوده به بغلاسه میشه آقا قربون آدامس داری یه قربون دیگیشو بخور خفه شدم به خاطر دوست عزیزم یه فیلم عروسی از عقب برمیگردیم ببینیم چی میشه. میگه اولش که از اشی آدم میاد بیرون بعدش میره یه شام مفصل میکنه بعدش حسابی میرقصه و بعد دختره رو سوار ماشین میکنه جواهرات رو پس میکنه میذاره رو باباشو میکنه. یه رو ترکه رو میبرنش دکتر حالش بد بده فلان دکتر میگه بعد فوری به شما پنیسیلین تصدیق کنیم تا حالا زدیم که بله یه پنیسیلین میدارن میمونه به حال مرگ و این گرده پایین میشه رو شروع میدن یه بابا این دستور بدبختی نجاتش میدن یه بابا ما که به تو گفتیم تا حالا پنیسیلین زدی یا نه تو که گفتی زدم میشه آره دفعه قبلم چه زدم همینجوری شد به طوری میگن نظرتون راجع به ادیسون مختلف چیه؟ میگه هیچی اگه ادیسون نبود که ما الان تو تاریکی بعد تلویزیون نگاه میکنه دو تا پیرمرد داشتن جلو راه میرفتن فرصتشون هم خانماشون داشتن قدم میزدن این بود میگه وای دیشب یه رستوران رفتیم به به چه غذایی چه ماهی چه سالادهایی میگه خب اسمش چی بود؟ میگه والا یادم نمیاد بگو ببینم اون چه حیوانیه که میذارنش توی قاب خشکش میکنم به دیوار آویزون میکنم میگه پروانه میگه پروانه دیشب کجا رسیدم ترکرم میگیره پلیس دست کرده بوده جیب یه نفر میگه چرا دست کرده تو جیب یارو؟ گیفی کردم جیب خودم میگه خب چرا پولاشو برداشتی؟ میگه اختیار جیب خودم هم ندارم تمام میشه دنیای عجیبیه Not everything makes sense. پاکستان یکی از کثیف‌ترین جای دنیاست. اسمش از پاکستان. و اینا یکی از بزرگترین صادرکننده‌های بترون تو دنیا. برای همین خودشون بترون ندارن خودشون رو بشورن برای همه صادر میکنن این یه چیزی به
یه موضوع دیگه ببینید، بهترین دکترای دنیا کجا؟ حس بزنید. Who are the best doctors in the world? Israel, close but not cigar. India. Hindustan has the most biggest doctors in the world. چرا؟ میپرسین چرا؟ شما ممکن نپرسین ولی من فکر میکنم میپرسین. بپرسین چرا هندوستان چرا؟ برای اینکه تمام میکروبای دنیا اونجاست. تمام میکروبای دنیا اونجاست. معلومه با دکترها شده. ما اینجا 4 تا میکروب داریم، 4 تا دکتر میگیم اونم بیلیون میکروب دارن اونجا. سرکار میکروب دارن. بهترین دکترها از اندیا میان. و این هندیا رو ما نظر دارن. رو مشهدی خونه نظر دارن. چرا؟ یک بیماری تو بین مشهدی خونه هست میخوان ناراحت کنه، ولی بیماری هست بیماری قش و ضعف. شنیدن که مشهدی ها برای هم قش میکنن و ضعف. بعضی ها قش میکنن حتی پشت تلفن برای هم قش و ضعف میکنن. یعنی مجبور نیستم ببینم ولی برای قش کنم برای ضعف کنم برای سرش. اینا نمیتونن اینو حل کنن. گفتن واکسنش رو از اون مشهد به شما میدادم، این واکسنش باید اونجا، بلکه این یک بیماری معمولی نیست. هنوز هیچ وقت هم حل نمیشه. ما همه برای هم قش ضعف میکنیم. ببینید ممکنه نقش کنیم نه ضعف، ولی حرفشو میزنیم. هیچ وقت قش ضعف نمیکنه، هیچ قش نمیکنه. اگه قرار بود قش ضعف بکنیم هیچ وقت حرف نمیفته. تو هم میگم اینو قضا. یه چیز دیگه، اکثر مشهدی فکر کنن دکترن. آره هر کی برمی‌داره چطوری خوبی سلامتی چطوری خوبی سلامتی متأسفانه نمی‌تونید جواب بدن. وقت نداریم. میگم چطوری خوبی سلامتی دارم میمیرم. دسته به آینده ها. یک دقیقه واسطیم گوش کنیم. این رفیق دارم شبات کلیسا اومده هزار چیز داره میگه یک چیزی بپرس خوبی سلامتی نه سردرد خوبیش تفتر داره بشه خوبی سلامتی شما خوبی سلامتی خوبی سلامتی بابا برسیم به هم اگه احوال میگیریم listen it is very important to listen participate بذاره با هم چیز بکنیم، چیزا مهمه. یه روز صبح از خونه ما آمدم بیرون خیلی خوشحال. Fine and dandy. Fine but not so dandy. Fine and dandy. I came out. اون از خونه بیرون سوار ماشینم شدم. ما همین تو فربیون زندگی میکنیم. نشستم پشت رول. خیلی خوشحال بند رو بستم کاملا خودم سیف کردم تلفنم رو آویزون کردم جلوی ویندو که ببینم خیلی باجونم عقب زدم نگاه کردم در ماشین رو با کردم نه پشتم اینجوری هم نگاه کردم که مطمئن باشم هیچ اشکالی نداره تو کنم برسون رد لایت واسطدم سر میده نگرو I stop at red light صبر شد نرفتم کلکه این پولیس ها کلک میزنن واسطدم گفتم با میستم سرش خورده با میستم دوباره صبر شد رفت مادم لین عوض کنم لین گفت با چه دست با همه چی راحتم برد همه اینطوری کردم که من این بریم کار کنم همه فهمیدم این بر رسیدم به استاپ ساین واسطادم تا آمدم بیرون چای خوردم فول استاپ اینکه ما ضربش رو دیدیم ما سین خوردیم من دستم شروع کردم رفتم یهو دیدم یک پلیس از پشت واویلا این بزنن من چی بگم من چی کردم چی شد افتادم من مظلومم من باید زدم کنار با راهنما با دست همه چی پلیس آمد جلو
قرار داد گفتیم یک جایزه از طرف کینگستون پلیس You're one of the best drivers in Britain. Even though you're Persian, you're the finest. اینو من گرفتم یکی من تکیه زدم از خواب بیدار شدم. It's a dream. Hello? Yes, I speak English, yes. Who? Very easy, right? Sure. اگه مهم نبود نمی آورم تلفن رو براتون. Thank you. آره چی فارسی شده؟ Yeah, تو کنیسامون جشن داریم آمده. Thank you, Mr. Trump. عزیز من، دانی جان، دیروز رادیو ایران ما صحبت کردیم. من نمیدونم چه کنیم برای ایران. من چی میدونم؟ اینا به حکومت چی کرده باشه؟ من گفتم روحانی نمونه روح داشته باشه. تو بگه رو مخشه نه، ترامپ عزیز من ترامپی، I understand, don't shout. Okay, I understand what you say. دانی جان، problem تو بگو. پول میخوای برای دیوار جمع اینا ما تازه کی پر بوده پولا رو داده من از کی بگیرم منصور خانی که من از کی بگیرم ترامپ نمیتونم به جان خودم نمیتونم باش میخواد دیوار بین آذربایجان شرق غربی بزنه برای چی؟ تو هم میخوان سردر میدونم آب یا یک چیز دیگه چی میخوای بکنی؟ شیرای ایوانکا رو بیاری کنیسه ما؟ بذار یک دقیقه از بسید کدوم شب؟ سیمخا تورا داریم ترامپ عزیز My love, we love you تمام کامیونیتی اینجا میگه thank you for everything you've done We love you ولی شیرا نمیتونم چی بگم من با یوسی آره رفیقم میشناسمش خیلی بد اخلاقه نه ولی دوستش دارم جوان منه مثلش نیست چی بگم به یوسی شیرینیاتون پارک باشه آره جلوتو میگیرم آرام که روی ما اینجا جلو میگیریم نه واشنگتن نه خود گرفت نگاهش کشید دیلاتی نبود خیلی جا داریم بیا من بعد میگیرم اوکی جیگر اوکی اصلا یه تلفن دارم منیشما ناتان جان כן, אני פה. עכשיו בבית כנסת, כן, כל העברים מג'דים ככה, כן. אשרים ביתי כבר. ברוך שמה. מודה אני לפניך. לא משהו, כן, ותסדור וגם תסתכל. תסדור? כן. I sent you an email. Nathan@yahoo.com. You didn't get it? סליחה נתן. נתן جون یه دقیقه یه تلفن دارم. hold on. حمله آقا ایران
این قبلا کوچونا کوچومایی نکته موشکی بالا تو الان کار میشه روحان تو فلان چه کاری برم لعنتی نیستی آذربایجان شرقی کردی به همین خود جدا کردن به همین خود دیوار ترام دیوار میذاره آره درست میشی آره ببینید یه موضوع دیگه قبل اینکه برم یه موضوع من ناراحت من هفته پیش لس آنجلس بودم شاید هم نبودم دروغ میگم بعضی موقع شاید دروغ هم شما بودین من دیدین اونجا نه من میگم بودم رفتم از جویشای اونجا جویشای تو الی پرسیدم Who took Jews out of Egypt? میدونی من چی گفتم؟ 4 تا اسم میگم Who wrote the 10 commandments؟ میگه درکترش نوشت تازه میخواست 20 تا بود کم کرد This is a shame یه چیز دیگه ببینید شلوغ‌ترین روزهای سوپرمارکت اوکراینی که ما کیه؟ هم 5 روز بود که روز قبل از کیپور تازه 25 ساعت نمیخوریم چی بگم که شما بتونید به خنده ندارید میگن به رشته میگن برای تنظیم خانواده چیکار کردی؟ که والا فعلا قفل درای منزل عوض کردی Very good دیده چگونه عیب خودتون رو میتونه بشناسید این کافیه بدید به زن یه ایران ازش بگیری عیب جد آباد رو میتونه درون تو تاکسی تو یه دختر 15 ساله نشسته بوده مرده سوار تاکسی میشینه برداشت دختر داشته لواشک میخوره میگه لواشک برات بد نخور میگه میدونید پدر بزرگ من 115 سال عمر کرد میگه لواشک میخور میگه نه تو زوده مردم نمیشه یه ترکه میره یه دونه دکه کباب فروشی ما میکنه برای بانک یکی بیاد یا ببخشید شما 2000 تومان پول بدید به من دستی بدید میگه ببین من وقتی که اینجا دکه زدم با این بانک قرارداد با هم بستم قرار شد که من به کسی وام ندم اونم کباب نفروشم زوجه از زندان فرار میکنن میرن باز دوره در میرن باز برمیگردن تو زندان یا آقا شما که فرار کردیم چرا رفت درگشتیم دوباره یه بالا نقشه‌مون آزمایشی اجرا کردیم تو موفقیت با کمال تشکر از آقای فرشید خان که خیلی برای جمع زحمت تمام دوستان هنرمندمون در وقت بسیار کم این آقای مهران خان یه سناریو نوشت و 2 بار تمرین کردن بالاخره کار زیبایی ارائه داد. یکی که دیگه وای انتقاله I'm so proud to call myself his best friend. Thank you guys.
تشکر می‌کنیم ستاره‌های جامعه مشهدی را که این شب شادی را بر ما آوردند. بهروز خان خیلی استراحت نکنید، شما دوباره نوبتتونه. مداد رنگی کنسل نشده. اول از تماشاچی‌ها دلشون بخواد من چه کنم. دلتون آقا بهروز شعر بخونن مداد رنگی. دلتون میخواد که آقای رامین حکمتی و شهاب ابراهیمی رو دنبک خب آقای بهروز چقدر بازار گرمی میکنه؟ ببین ولی نخور توش مشروعه. دومی و سومی فقط بخوریم. من وقتی که بچه بودم خیلی عاشق شعر خوندن بودم. متاسفانه صدایی هم ندارم ولی بلدم. بعد این برادرای من وقتی شعر میخوندن میگفتم صدام خوبه، میگفتم حالا صدام خیلی خوبه ولی نخونی بهتره. خب حالا میخوام نظر شما را دارم. بده همونطور که آقای دکتر سنتور خیلی قشنگ می‌دونم از منم گفتم که من رفتور این رفتگاه ما از خانواده می‌دونم ما رو نشوندن تای اتوبوس بالا سرم نمون گره حالا در صورت صدای من خیلی درد بود همه کمک این آهنگ اولی که آقای دکتر محمد بسنن آهنگ نرگس مسیحه نوشته آهنگ روح الله خالق از ماهون
اوکی بفرمایید برنامه میز گرد و بعدش برنامه راک اند رول نایت و بعد برنامه داره تمام میشه. پس این آخره برنامه است. آخرین مزه های کمدی امشب رو بگیرید. از طرف خودم و همکاران میخوام از آقای فرشید لوی و همکاران دیگه تشکر کنم. این برنامه به صورت قشنگی داره که متشکرم همتون. مرسی. دستون. دوباره تشکر میکنیم از آقای دکتر فرخ و همه فامیل دیلمانیان از کمکی که کردن برای برنامه امشب. و از بیبی خانم من فهمیدم شما 70 تا بلیت فروختین برای این برنامه. راست میگن؟ شما تو هر کار خیری باید یک مسوایی داشته باشین. دستتون درد نکنه. خب بفرمایین برنامه میز گرد. آقای ادموند بسل کجا هستین؟ انگورا رو تموم کنین بیاین جلو. ادموند تعارف نداره. من قول میدم درباره خانومت هیچ جوکی نگم. پاشو بیا بالا. تعارف نکن. ما 45 سال پیش با هم باسبوی بودیم در لنگ سیتی. حالا تعارفی شدی.
اول یک قدردانی از خود آقای لویان، یک کف براشون بکشیم، هر سال زحمت میکشن تا همه میسوها شرکت داریم. تhank you ادی جان. خب ما با اجازه همگی بخشینه منو بیارن این بالا، از دستم خسته شدیم لابد. من دور میدم به آقای سرور استاد من در همه چی، مخصوصا جوک، آقای هوشنگ الهی‌دی. اینو قرار بود بعداً بگم ولی ترسیدم که بعدش شروع کنیم به رفتن. البته خواهش میکنم آقای هوشنگ یک برنامه جالبی دارن وایسین، ولی میخواستم که تشکر بکنم از ریمون و جوزف روبنی برای کمکی که کردن به یادبود پدرشون آقای حکمت روبری به سربازای مشهدی هدیه فرستادن. اینجا استادان جوک همه جمعن، ما خجالت میکشیم جوک بگیم. راکن رول باید شهاب بیاد، بدون شهاب نمیشه. شهاب، آقای شهاب ابراهیمی بیاد بالا بیکار نشده. شهاب آقای مهران خان میگن و خودم میدونستم که این آقای شهاب ابراهیمی جزء اولا که با خانم خدابیامرز هایده مینواختن و جزء تاپ 10 نوازنده های دنبک توی دنیا هستن. اون وقت که بارون اومد یارم لب بوم اومد، رفتم لبش ببوسم نازک بود و خون اومد، خونش چکی تو باغچه یه دست گل در اومد، رفتم گلش بچینم پرپر شد و هوا رفت، رفتم هوا بگیرم ماهی شد و دریا رفت، رفتم دریا بگیرم ستاره شد هوا رفت. راک 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 and roll, rock 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 and roll, rock 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 and roll, rock 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 and roll. She run to the east, she run to the west, she's the girl that I love best. Tutti frutti. Funny girl named Daisy, funny girl named Daisy, almost made me crazy. I got a girl named Daisy, she almost made me crazy. She never all loved me, yes indeed. Boy, don't do what you do to me. Tutti frutti, come on, Looney. Tutti frutti, come on, Looney. Tutti frutti, come on, Looney. Love for Luna, love and Luna, for Luna. Royal love and Luna. Love the love as well as love go to the Luna. Who is drinking to object? Yeah, that's the Luna. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. پسر ترکه پدرش میگه که بابا میگه بله، میگه برای چی به همین ناتورک میگن خر؟ مگه ما چی کار کردیم که ما میگن خر؟ میگه میخوای بدونی؟ میگه آره. میگه برو یه قابلمه بیار، یه قابلمه میاره و قاشق میزنه به قابلمه. میگه این چیه؟ میگه بابا با در میزنه. میگه ببین برای همین حرفا به ما میگن خر. حالا تو این قابلمه رو نگه دارم برم در وا کنم ببینم چیه.
صدا میاد؟ یارو شبا دیر وقت با ماشین رفت جلوی بانک، دستشی بذاشت رو بوق میزد. نگهبان بانک میومده دم در میرفت. مدت ها هم این کار میکرد. نگهبان بانک خیلی ناراحت میشه، ببین چرا اذیت میکنه. یه شب آمده بوده، تا این میاد جلو بانک وامیسته، میدن جلو ماشینش. من که چه کارا چی میکنی؟ هر شب اینجا بوق میزنی. تو نگهبان بانکه؟ بله. نگهبان بانکه. که مرض داری این بوق میزنی. چی نه مرض ندارم. پول دارم تو بانک تا خوابت نبر. یک حقیقتی رو براتون میخوام بگم از ایران که یادم رفت بهتون بگم. این البته خیلی فجیعه. مثلا میخوام اگه امشب حالتون رو بد میکنم ولی تروس داره. ببینید تو ایران اولا که همه میدونید که مخترع زمان کی بوده؟ امام زمان. امام زمان invented the time. در چه ساعتی وقت رو اختراع کرد؟ 10 دقیقه. همه آگهی ساعت رو ببینید 10 دقیقه است. ولی ساعت اون موقع اختراع شد. اینترنت. نه همه نون فکت من بهتون میگم. من خیلی مجله میخونم چیزا رو میگم در دادتون میدونم شما مجبور نیستید مجله رو بخرید. من میخرم من بهتون میگم. ایران هیچ ساعت نداشت. ما نداشتیم ساعت. موقع من هیچ ساعت نداشت. هیچ یه ساعت بزرگ هیچ یه ساعت فورتیس بود اونم کار نمیکرد. آره هیچ ساعت نداشت. ساعت می‌خواستیم بدونید چی می‌کردیم؟ یه نمره بود تلفن 19 می‌گرفتیم به این صورت بود. مامان هم می‌پرسید ابی جان ساعت چنده؟ ماما یه دقیقه. می‌گرفتم ساعت 6 و 15 دقیقه. ساعت 6 و 15 دقیقه. ساعت 6 و 15 دقیقه. ساعت 6 و 16 دقیقه. به همین ترتیب میگم. دوستان عزیز این لایو بود. این تیپ نبود. هر کسی که این جا رو اختیار میکرد براش خطیش میخوندن. نه آب میتونست بخوره نه غذا. به اینجا احتیاج داشت ولی وقتی آب نبود ساعت 6 یک از آب بخور نبود 6 و 7 غذا بخور شاید ساعت 7 نمیتونست. هر یک و نیم روز یکی میمرد و یکی دیگه جاش میومد لایو بود. میدونستم ناراحت میشین و من یه بار یکی اینا رو یه جوک براش بگاه خندودم گفت نخندون من روزی ساعت رو بگم. این یک موضوع. یه موضوع دیگه هم هست که همیشه تو فکرم بوده ولی الان تو فکرم نیست. دیگه روانشناسان ثابت کردن مهمترین عامل ازدواج عامل طلاق ازدواجه. از چالی چاپی میپرسن خوشبختی چیه؟ میگه فاصله بین این بدبختی دو مرد. ترکیه یه ماهواره میخره میگن پول از کجا آوردی؟ یه تلویزیون هم با پول من تورتور میگم که زود بخند که فرسی دیدون رو نکن. به یه کتفاسه از تو هاپمان فاصله برای بهش میگن که ببین این دکمه رو میزنی خط بانش اگر باز نشد این دسته رو میکشی امرجنسی چتت با میشه میری پایین یه دونه کامپیر منتظره تو رو میبره تو بیس چه میبره دکمه رو میزنی به خبری نشد دسته رو میکشی میری کنده شد که خاک بر سر حالا میری پایین خوب کامیر رو اونجا نباشه.
از توی ایران هممون میدونستیم که وقتی که نامداری‌ها می‌خواستن ازدواج بکنن همیشه شب ازدواجشون بالا می‌موند. یه بار من خواب دیدم حضرت موسی اومد گفت مرغ رو بخور، منم بلند شدم مرغ رو خوردم. این پس به ما چی نگفتی چرا؟ گفت والا اومدم سراغ تو یکیتون رو آسمونا یکیتون رو ندیدم. سه نفر دزد میرن توی انباری دزدی میرن تو انباری و اصلا همین دنبال میشن چی بردارن چی بر ندارن. صاحب انبار میاد رو در باز میکنه، اینا از ترس نفر یک گونی میکشن رو سرشون میخوابن زمین. این میاد صاحب انبار که سه تا گونی چی اینجا؟ اولیه یه نوع که پا میزنه بهش تو گونی میگه خش اون حتما برنجه دیگه. یکی چیه؟ پاشه میزنه به گونیه اونم حتما گردوه دیگه. سومی یه پا میزنه صدا نمیاد. یه نقدی یکم محکم‌تر میزنه صدا نمیاد. محکم نقد میزنه یارو از تو کیسه گونی میگه بابام جان آر چیز رو نداره. موضوع فامیل شد. کی موضوع فامیل رو جلو آورد؟ شما نامدار رو جلو آوردین؟ گوشن؟ استارت می سه تا چیز میگم: بیرحم، دروغگو، حاجی هلال. اینا برعکس سه تا از فامیلای مشهدی هاست: حاجی بای، حقیقت، واجبان. و یه موضوع دیگه هم مخواستم برای در کنم. میگن البته الان یادم نمیاد ولی خب میگن که میدونی که ترکا خیلی فکر نکنه آدم های خرین. میدونی که تا حالا 3 بار جایزه نوبل رو از ترکا پس گرفتن. 3 بار، شاید 4 بار، ولی من 3 تاشو خوبی میدونم که ازشون پس گرفتن. تفلکا almost they got it but they took it. First of all، اولین اختراع که ترکا داشتن مجبور شدن این اختراع رو بکنن. چرا؟ میپرسید چرا؟ نمیپرسید؟ بپرسید. آذربایجان شرقی غربی اینا هی به هم میخوردن ترکا و سردرد میشدن. ترکا میگن خدایا چی کنیم؟ میگه هم قرص سردرد اختراع کنیم که این سردرد ها استاپ بشه. این قرص اختراع میکنن، سردرد اینا بیشتر میشه. They invented headache pills. Actually, if you don't have headache, you get headache. They didn't understand what it is. که جلوی headache رو بگیره ولی they actually got headache pills. اختراع دومشون ادوان میدونم توجه داری به من به تو میگم. They invented، اینو من مجبورم به انگلیسی بگم. They invented frames for contact lenses. ازشون میپرسن چرا؟ میگه من دیدم این خیلی سختش بدید تلویزیون بگم فریم بذارم بشم. میگه آقا ما عینک قبلا اختراع شده پس بود. دوچرخه. The Turks invented دوچرخه به رجا. گفته بودن خواهشاً یک چیزی درست بکنی که هم جلو بره هم عقب. اینا اینو درست کردن ولی فقط عقب میرفت. ببین جان اگه صندلی رو اینور کنن میتونن جلوی برن اونوری اونش هم حل شد. یک سوال همیشه برای من پیش اومده راجع به اینقدر آذربایجان شرقی و غربی که میگه اینا رو چرا از هم جدا کردن این دو تا؟ برای اینکه اینقدر بزرگ بود اینا راه خودشون رو گم می‌کردن. نداشتن. خر تو خرم میشد. آره ما دارم که جای چیزش داره. و یه موضوع دیگه اینجا من الان باعثش که بهتون بگم که الان بهتون میگم به آدمایی که تو کارمان، ببین تو کار بیزنس جواهرات ما هر
نزدیکای دیسمبر که میشه خیلی اکانت ها بالا میره. People owe you a lot of money, right? ما یه چی داریم ادوان جون؟ چی داریم میفرستیم برای مشتری ها؟ Statements. Okay. What happens when the customers give statements? چی میکنن استیتمنت ها رو؟ صاف میگیرن باره میکنن میکنن تو آشغال. I guarantee you من اونجا بودم دیدم استیتمنت برای تو نگاه نمیکنن. من اومدم من طلب داشتم گفتم این چی کار خریتی استیتمنت. من یه کاست دارم عماد رام از این کاپی گرفتم 40 تا مشتری داشتم برای 40 تا مشتری من فرستادم. این کاست ها میفرستی با من استیتمنت غیر ممکنه دور بندازه. میگه بذار ببین چیه، میذاره آنگاه عماد رام شما رو یادم بدایاتون میندازه. تو اینو گوش میکنی میگه بیره چی بیار بدیم. به چوبانه میگن تو که سالهاست با گوسفند سر کار داری زبونش هم بلدی؟ میگه نه. یه ترکی میخواسته از خونه بیاد بیرون یه پوست موز جلوی خونه‌اش افتاده میگه خواهد چهارم در سر قرار امروز هم دوباره زمین بخورم. این نیست باید ترکه میره برای دختره میره برای یه فالگی دیگه بگو من نفسی فال منو بگی من ازدواج میکنم بیادم این جوابشو میگه نه یه تو که هنوز قیافه دست منو ندیدی فال منو نگه میگه قیافته که دیدم. یک خبر خیلی خوش دارم برای تمام جماعت‌کنه که مطمئنم خودش میشن. رولکس کارخونه رولکس یه لاین زده برای بچه‌های جوان به نام رولکسک. که یک رولکسک براش بگیر بده و رنج روور هم به هم صورت یک رنج روور کوچیک درست کرد رنج روورک براش بگیریم بدیم. میدونی که من هفته‌های پیش من تو میدنگرو راه میرفتم میدونی یه مرده اونجاست چی میگه سروری دوینیه با من طرف رولکس هم گفتم برای چی اومدی؟ گفت ما فهمیدیم که تو این جماعت شما یه رولکس هایی که ما اصلا نداریم ما اصلا چیزایی نداریم شما چی جوری آدمایی هستید؟ آمبلی و ما اصلا کافی کنیم رولکس رنج رووریه که همون بر گفتن باور رنج روورم شما یه رنج رووری دارید که مثلا تالا تولید نکردیم What kind of people are you؟ گفتم they call us the RR people Rolex Range Rover اگه یک دونشه نداشته باشین میشین بیار. همه یک شعری رو که در مورد زنم سرودم اینو براتون بخونم. ای آنکه به حسن و در لطافت ماهی هرچند کوتاه قدی دلخواهی شاخه گلی از کوتاهیت رنج مدار تو عمر منی بدین سبب کوتاهی. اولا که گل جایزه دادی جایزه هم که معلومه دیدی که در آوشنگ میدی دیگه بقیه برنامه رو بگیم. خب بقیه برنامه خود بچه آخرین قسمت برنامه همین شعر مادره. خب پس قبل از اینکه بخونیم میخوای رای بگیریم یا بعدش؟ قبلش بگیریم. اوکی همه اونایی که میخوان به آقای هوشنگ رای بدن دست بزنید. حالا همه اونایی که میخوان با آقای بهروز
13 اونایی که میخوان به آقای ژان خب پس خب همه اونایی که ابی میخوان هنوز دیگه مونه اونایی که میخوان برای مهران دست بزنن و تمام تیم تئاتر از جوانان اونم خیلی تشکر میکنیم دست بزنن. خب در این مرحله چون مادران زیادن امشب خوبه که شب را با شعر مادر تموم کنیم. بفرمایید. خب امشب بعد از این همه خشن خندیدن یکم میخوام احساساتتون رو جریان کنیم. یک شعر خیلی زیباست مال ایرج میرزا، شعر مادر. و این شعر برنده دوم جایزه ادبیات فارسی در دنیا شده در چندین سال گذشته. البته من خیلی مجبورم خلاصش بکنم و تقدیم میکنم به فرشید دوست عزیزم که تو سال مادرش. داستان از این قراره که یک مادری پسرش عاشق یک زنی میشه، این زنی میگه اگر که بخوای این مال به دست بیاری، البته مطمئنم خیلیاتون میدونید این شعرها میشناسید، و میگه اگه میخوای به مثال نامرسی بعد قلب مادرت بری برای من بیاری تا من زنت بشه. میگه داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پر آژنگ. مادر سنگ دلت تا زنده است، شهد و کام من و توست شرنگ. گر که خواهی به وصالم برسی، باید این ساعت بی خوف و درنگ روی و سینه تنگش بدری، دل برون عالی از آن سینه ننگ. عاشق ناخرده میگه بری دل مادر تا درک کنی برمیاری برای من اگه میخوای من زنت بشم. عاشق بیخرد ناهنجار نه، بله آن فاسق بی اسمت ننگ، مست از باده و دیوانه زبنگ، حرمت مادری از یاد ببرد. رفت و مادرش بیفکند به خاک، سینه بدرید و دل آورد به چنگ. از قضا خورد به دم در به زمین، بندکی سودر شد او را آرنج. قصد برداشتن آن قلب آغشته به خون نمود، آمد آهسته برون این آهنگ. آه دست پسرم یافت خراش، وای پای پسرم خورد به سنگ. یه طور بعد بگیر که ما زوره داریم تو بود اولی، درسته؟ ببین جان یه چیز دیگه بگو. گود نایت. دکترا رو تو ایران میپرسن سر کلاس تاریخ تو ایران تو تبریز معلم سوال میکنه شاهنامه فردوسی رو کی نوشته؟ 4 تا جواب براش میذارن. 4 جوابی بوده. جواب اول ارنست همینگوی، ویکتور هوگو، داستین هافمن، فردوسی. شاگردا فکر میکنن. با 2 نفر با هم دیگه نشسته بودن فکر میکنن، میگه ببین ویکتور هوگو فرانسوی رو فارسی نمی‌نویسه. مال اون نیست. ارنست میگه اون انگلیسی رو فارسی نمی‌نویسه. مال اون نیست.
Boston off, man. هنرپیشه شاهنامه نمی‌نویسه. تو انحرافی داره. علم واضحی داره ما رو خر می‌برن. این جوابش نیست. به ترکه میگن با علی یه جمله بساز. میگه من دیشب با حسن رفتم سینما. میگم بعد وقتی که توش علی نداره. میگه علی قرار بود بیاد نه. عزیز یک واقعیت دیگه اینم بهتون بگم قبل از که بریم اینجا. شما همتون میدونید که یه شاه لنگ نام ببریم. تیمور لنگ. میدونی که ایشون تو رازلین زندگی میکرده. این بار شلرم به اتفاقا ایشون درست کردن. شل بود، شله. حالا البته پاش خوب شده اسمش عوض کردن. بدر جان اون چیه که سبزه بالا درخته و شبا غرغور میکنه. چی میکنه؟ غرغور. خیلی سخت سالتون. فکر کن. قورباغه است دیگه. نه نمیتونه. قورباغه. چرا؟ درشو نمیدونم نمیتونه. مارمولکه؟ اونم نمیتونه. دلیلم نپرست. اونم نمیدونه. خیلی سوال سختیه. خود بگو دیگه وقت نداره من. ماهی دودی. بله ماهی دودی. ماهی دودی که سبز نیست. ما رنگش میکنیم. ماهی دودی که بالای درخت نیست. ما آویزانش. اینا قبول ماهی دودی که غرغور نمیکنه. اون نکته انحرافش. ممنون که من بیرون منتظر